एक करके काका एक रोक लो एक करके निकाल बंद कर ले ना आ जाओ हरिंदर पांच प्यारे आ गई पिछे सी पांच प्यारे आ गई इको जयपाल सिंह मंडी IGPC जयपाल सिंह IGPC सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु चलो कोई ना आ जाए सर भी आ जाए सतनाम वाहिगुरु सतनाम सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु बस पांच ही पांच गाड़ी तो पांच सात पांच प्यारे सतनाम वाहिगुरु कोई ना सारे इकट्ठे हो जाओ सारे इकट्ठे सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
जिस मकसद वास्ते आए हैं वो गल करने तो पहला असी अपने भरा के घर आए हैं भरावा पुलिस वाले की की लोड़ अपने घर जाना होवे अपने भरा के घर जाना होवे होया बेनती की पुलिस की कोई लोड़ नहीं इतने वैसे किड्डा चंगा लगता असीं सतनाम दा वाहिगुरू जाप करते हाँ तुसीं साडे कोल आ जांदे भी आओ घर आओ भई आओ चलिए उत्थे बैठ के गलबात करने आ पहला कहण विच जी आया ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ एक मकसद है असीं पहला भी आउण तो पहला जिहड़ा प्रोग्राम सारा पਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਤੌਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਆ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ मैं भी तुहाडा मैंबर हाँ मेरी भी जिम्मेवारी है क्योंकि मैनू भी लोगों ने चुन के भेजा होया असी जिन्ने भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर हाँ वो सारे जिम्मेवार हाँ भी असी गुरुद्वारा साहब की तो गुरु साहब की देख के मुख्य रोल अदा करिए लेकिन साढ़े सारे चों क्योंकि तुसी प्रधान हो इस करके तुहाडी मुख्य जिम्मेवारी है इस करके असी सारी साध संगत तुहाडे कोल बेनती लैके आए हैं भावें अखबारां च बहुत कुछ आ चुका जो कुछ पहला शुरुआत हुई है कि 267 स्वरूप गुरु महाराज के गायब ने गिनती में घट ने तो तुसां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एग्जैक्टिव ने एक फैसला किया कि असी इसकी इंक्वायरी बड़ा बड़ा मसला आ बड़ा सेंसिटिव मसला आ यदि असी आप इंक्वायरी ना करिए तो असी अकाल तख्त साहब नूं बेनती करिए कि तुसी अपनी देख रेख इसकी इंक्वायरी करो तुहाडी बेनती ते अकाल तख्त साहब जी के जथेदार जी ने एक इंक्वायरी पैनल बनाया वो तो मैं बहुत डिटेल च नहीं जाना की होया किदां होया उन्होंने रिपोर्ट तुहानूं सबमिट कर एक तो इत्थे ही साडी पहली बेनती है वो जिहड़ी रिपोर्ट तुहाडे कोल आई है तुसी केवल जिहड़े 10 सफ़े ने वो ही वैबसाइट ते पाए ते उन्हां दे कहण मुताबक ये भी 1000 पेज की वो रिपोर्ट है
ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1000 ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਊਦ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਤੇ, ਆਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸੋਭਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਆ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਘੱਟ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਕਾਲਪੁਰਖ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸਦਾ ਰਹਿਣੇ ਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਾਤ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਐਸਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1984 ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ CBI ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੌਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਖੜਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦਾਂ ਨੇ। ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜੀ ਆਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਭ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਆਣ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੀ ਰੱਖੋ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਫਲਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤੀ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸਾਰਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ 328 ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੇਖੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੀ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਹਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਾਸ ਦਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੂੰ 2000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2000 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਈਬਲ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਛਪਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1600 ਸਾਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ। ਆਫਟਰ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਫਰੀਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਉ 'ਚ ਘਾਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਮੂਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭੇਟਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿੱਥੇ।
कितने प्रकाश ने, किस हालत च ने, ठीक है ना। आए वो गुरसिख परिवार च ने या किसी होर पंथ दुखियां शब्द दुखियां के घर घूम घुमा के चले गए, क्योंकि बड़ी वड्डी पद्धर से जिहड़ा गुरमत है उसनूं तब्दील करन दी शब्दां नूं श्लोकां नूं उन्हां दी संथ्या नूं उन्हां दी भावना नूं बहुत वड्डा छड़यंत्र हो रहा है, लंबे समय तो हो रहा है। और आस करदा कि तुसीं बतौर प्रधान श्रोमणी कमेटी ये सारे मामलों बारे अवगत होवोगे। एक साडी ये बेनती है भी जिहड़ी तुहाडी पहली अंतरिम कमेटी दी दोने एक तां जिहदे विच तुसीं श्री अकाल तख्त साहब से छड्डिया भी वो जिवें मर्जी फैसला कर इहदी पड़ताल वो कराओ, वो चंगा फैसला सी। तुसीं अकाल तख्त साहब के विश्वास से छड्डिया। अकाल तख्त साहब के जैदार साहब ने कमेटी बना दी, सिलेक्ट लेडी जज बनाई, वो पिछे हट गई चल रही। वो जो रिपोर्ट आई है उन्होंने भी ਉਹਦੇ भी काफ़ी कुछ उन्होंने सच बयान किया, ठीक है। तो तुसीं उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की, वो कार्रवाई की भी किसी हद तक शलाघा हुई भी पहली बारी श्रोमणी कमेटी के इतिहास से एडी वड्डी कार्रवाई हुई है। उस तो वध भी उम्मीद करते सी, लेकिन दूजी जिहड़ी तुहाडी सबसीक्वेंट जिहड़ी अंतरिम कमेटी हुई ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੀ 60% ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਛਤਾਤਾਪ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, एक तो गुनाह डिल्यूट हो गया जदों तुसीं उन्होंने प्रेरणा देण लग गए भी तुसीं भी जाओ तो भुल्ला बख्शा लो। एक मिनट वास्ते जे उन्होंने माड़ी मोटी सज़ा ला के बई जी चलो जी तुसीं जोड़े साफ करो तो लंगर दे बर्तन साफ करो तो उदों बाद प्रशाद करा दो, यदा मतलब अकाल तख्त ने उन्होंने भुल हुआ बख्श दी। उस तो बाद तुसीं कोई कार्रवाई होर उन्होंने खिलाफ नहीं कर सकोगे। दूजी जिहड़ी तुसीं कीती है वो कार्रवाई फिर तुहानूं जदों उन्होंने भुल बख्शा दी फिर तुहानूं रिवोक करनी पई। फिर गुरु कित्थे गया? जिहड़ी गुरु की बेअदबी हुई, जिहड़ी उन्होंने उत्ते बैठ के बेईमानी कीती, उहदा निर्णय कौन करेगा? इसलिए साडी तुहानूं बेनती है, दिखती तौर पर भी तुहानूं देण लगे हां, एक तां देखो तुसीं उन्हां दी तुसीं कहा भी श्रोमणी कमेटी आपे पड़ताल करो, तुसीं उन्हां नूं इंटैरोगेट नहीं कर सकते, तुसीं उन्हां नूं कुट कटा करके नहीं पुछ सकते भी ਜਾਂ पर्चियां दे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੇਚੇ ਨੇ 10 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं दसेगा क्योंकि तुसीं कस्टोडियल इंटैरोगेशन नहीं कर सकते। दूसरी मैं गल कहा भी ये मामला जिहड़ा हैगा ये मुकण वाला है, अपनी सारिਆਂ ਦੀ सारी दुनिया च बदनामी हो रही। दो वड्डियां गल्लां कब थोड़े लौंगोवाल च बैठे हैं। श्रोमणी अकाली दल का 100 साल का इतिहास है, शताब्दी मना 100 साल एक श्रोमणी अकाली दल के प्रधान का कतल होया 100 साल वो संत लौंगोवाल का होया। श्रोमणी कमेटी के 100 साल के इतिहास में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब के महाराज के स्वरूप एडी वड्डी पद्धर से गैब होए, बेअदबी हुई, जो भी होया वो भी उस वेले होया जदों आपां शताब्दी नूं टच कर जा रहे। इसलिए साडी ये बेनती है कि तुहानूं सख्त फैसले लेने पैणे। ये जिम्मेवारी जिहड़ी है ये गुरु महाराज बख्शते नहीं कि उस जिम्मेवारी ते बैठ के तुसीं भय मुक्त हो के एक गुरसिख के तौर पर सख्त फैसले लो। ये मामला सारा वो रिपोर्ट के आधार पर यदि बकायदा FIR कराओ, अंडर IPC वो बंदे अरेस्ट हो, वो बंदे इंटैरोगेट हो, सच सब वो निकले, वो सच तुसी संगत के सामने परोसो भी आ सच। इस ये साडी बेनती है भी ये मामला तुसी पुलिस नूं दो। ये तुसी जदों पहला ये कहता कि श्री अकाल तख्त साहब हैंडल करनगे, हुण तुसी एक बार जिहड़ा अकाल तख्त साहब दे सुपुर्द करता उहनूं दोबारा अपने हत्थां 'च ना लो। ਉਹਦੀ अगली ਜਿਹੜੀ कार्रवाई है या पुलिस कार्रवाई होवे या उन्होंने मुलाजमान के खिलाफ इंटैरोगेशन हो के एक स्वरूप जरूर दसो कि महाराज के स्वरूप कितने ने, उन्होंने गिनती 326 ने, 325 ने, कितने प्रकाश ने,
ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਬੈਠੀ ਕਰ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਉਹਦੀ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਪ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਵੈਟੀਕਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸदैव ਕਾਲ ਲਈ ਬਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਆ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਦੇ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੁਝਾਅ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਗੋਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲੋ, ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਉਹ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਓ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਓ, ਪੱਤਰੀ ਦੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਦਰੁਤੀਏ ਪਾਓ ਦੋ ਮਾਨਸ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਆ ਮਾਨਸ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੱਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਮੰਨਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਾਵੇ। 2015-16 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਹਿਣੀ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਫਲਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ
ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੋਗ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, 22 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ 16 ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 16 ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ 10 ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ? ਨਾ ਅਜੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਏ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸਾਡੇ ਦੂਜੀ ਇਹੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਨ 'ਚ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਦੀ ਵੀ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਆਏ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਵੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਗਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕੁਛ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਓ, ਟਕਸਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਕਿ 328 ਕਿਉਂਕਿ 267 ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ 328 ਬਣਾਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈ 2028 ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ 328 ਸਰੂਪ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਭੇਟਾ ਟਰਸਟ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈਏ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਿਜਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਹੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੰਡ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 75% ਪਾਸ ਕਰਾਓਗੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਦਾ ਹੱਟ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 1500 ਦਾ ਹੱਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ 328 ਸੂਟ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਾਏ ਨਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਭੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ 328 ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਉਹੀ 3-4 ਜਣੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਲੈਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਕੁਛ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਬਚਾਵੇ, ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ।
ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਈ ਆ ਕਿ 125 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਤੇ 61 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ 80 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ 125 61 ਤੇ 80, ਇਹ 266 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਣ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 267 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟਾਕ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਛਾਪ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 67 ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਨਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ, 125 ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਗਏ और वो काट कर सारे से एक सब कमेटी बना दी, जिवें कहने कीता सी एक सब कमेटी बनाती जो थोड़े धार्मिक बंदे साडे मैंबर होण भी ये सारा तुसीं जिहड़ा आप देखो सफाई होने तो पहला होने वाला भी देख लो, पुराना भी देखो, तुसीं ध्यान रखो क्योंकि आपां कुदरती तौर ते देखो पहला ये बड़ा जरूरी सी इस पासे ध्यान देना पब्लिकेशन वाला ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਚਿੱਠੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ 80 ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਦੀ 16 ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੇ 20 ਜਾਣ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਰਾਈਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ 15 ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ? ਤੂੰ ਡਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, 16 ਚ ਡਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, 17 ਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, 18 ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, 19 ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਅੱਜ 80 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ? ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਰੂਸ ਨੇ ਕਹਾ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਫਲਾਈਂਗ ਨੂੰ, ਇਟਬੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਈਵਨ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਕਿਤੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ FIR ਹੋਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਲਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਨਾ ਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਾ ਘੱਟ ਵੀ ਆ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 328 ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ 328 ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੱਢ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 328 ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਲੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੱਢਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਕੱਢਿਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੰਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੋਗੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਊਗੀ, ਫਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜੋ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਚ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਕਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਗੱਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਇਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ